رحم اللہ علی من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدعتہ القائلون ولا یحصی نعمہ اللاتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صلوات پڑھیں گے۔ سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ میں نے گزشتہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج بالعموم شیعہ قوم، اور اگر ہم دیکھیں تو تمام اطراف عالم میں اور تمام پوری دنیا میں خاص طور سے شیعہ قوم اور عام طور سے تمام مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں، زحمتوں میں گرفتار ہیں، اور یہ بعض لوگ اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی جنگ کرا دی جائے، جو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کی روح سے مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن واضح انداز میں کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ہوا سماکم مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ہم کو ایک ہونا ہوگا، ہم کو متحد ہونا ہوگا، ہم کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ آج صرف عراق میں ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کو مارا جا رہا ہے، نہیں، جن علاقوں میں قبضہ کیا وہاں سنیوں کو مارا گیا، اور ان کو علماء کو مارا گیا، ان کے ساتھ بہت زیادہ توہین آمیز سلوک کیا گیا، اور ان کے مردوں کے ساتھ بھی توہین کی گئی، جبکہ حضور نے اسوہ حسنہ سمجھایا تھا کہ دیکھو چاہے کفار کے بھی مردہ ہوں پھر بھی ان کو بدر کے موقع پر حضور نے گڑھے میں دفن کر دیا تھا، کوئی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ حضرت علی نے جب جنگ کی تھی صفین کی یا جمل کی، تو جمل میں یہ کہا تھا کوئی بھی اگر بھاگنے والا ہو تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے، اور کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کوئی مال غنیمت لوٹا نہیں جائے گا۔ یہ علی نے آداب سکھائے تھے، جنگ کے آداب، جبکہ علی سے دشمنی کر رہے تھے، لوگ لڑ رہے تھے، اور علی کا سلوک یہ تھا کہ اگر پانی پر قبضہ امیر شام کا ہو گیا اور انہوں نے ان پر پانی بند کر دیا
उन्होंने कहा जाओ, पानी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक लुत्फ़ है, करम है, ज़्यादा जल्द हमला करो और पानी ले लो। जब पानी पर कब्ज़ा हो गया और अपने आदमी को मुकर्रर किया, इमाम हुसैन सलाम से अब्बास से भेजा था इनको, और जब वापस आए हैं तो फिर इनके लोगों ने उन पर पानी बंद कर दिया। जब पता चला तो अली का नहीं, पानी उनको तो मौला टिट फॉर टैट, इस दुनिया का असूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने पानी बंद किया था, हम भी कहा नहीं, तुम जानते हो वो कौन है और मैं कौन हूँ? वो माविया है और मैं अली हूँ। मेरा किरदार मेरे साथ है, उसका किरदार उसके साथ है। अली किरदार साजी करना चाहते थे, अली कैरेक्टर बिल्डिंग चाहते थे। अली किसी खास तबके के इमाम और लीडर का नाम नहीं। अगर सिलसिले तसव्वुफ में देखें तो अली वहाँ भी मिलते हैं, अगर इमामत में देखें तो अली वहाँ भी अव्वल हैं, अगर खिलाफत में देखें तो अली वहाँ पर भी मौजूद हैं। हर सिलसिले में अली इब्न अबी तालिब हैं। कोई सिलसिला भी बगैर अली के मुकम्मल नहीं होता। यानी यूँ कहूँ कि दीन का कोई मसला बगैर अली के पाए तकमील को नहीं पहुँचता। अली तकमील दीन का नाम है, अली तकमील शरीयत का नाम है, अली तकमील ज़ाहिर के मजहब का नाम है और तकमील मिल्लत का नाम है। तो अली के बगैर कोई शय मुकम्मल नहीं होती। और अली को अगर आप देखेंगे तो हर मंजिल में आप आगे पाएंगे। हाँ, वो शजात हो तो उसमें आगे हैं, अदालत हो तो उसमें आगे हैं, सखावत हो तो उसमें आगे हैं, इबादत हो तो उसमें आगे हैं, शराफत हो तो उसमें आगे हैं, नजाबत हो तो उसमें आगे हैं, क़यादत हो तो उसमें आगे हैं, इमामत हो तो उसमें आगे हैं। अली किसी मैदान में पीछे नहीं है। किसी ने कहा ये क्या बात है अली, क्या जो ज़रा होती है वो पीछे से नहीं होती, सिर्फ आगे जिस्म को नापती है। और पीछे का पीछे ज़रा वो पहने, वो लिबास वो पहने, खुद वो पहने, पीछे जो लिबास होता है वो पहने कि जिसे भागना हो, राहे फरार इख्तियार करना हो। यहाँ तो अली नाम है और सिंबल है शजाअत और बहादुरी का। जो नामे अली लेता है वो कामयाब होता है। मैं अभी देख रहा था टीवी पर, और अभी जब लाहौर में हुआ था रायबंड के पास, तो उसमें भी वो लोग जा रहे थे कामयाबी के निशान में। तो मैंने 3 नारे सुने थे। पहला नारा नारा तकबीर था, दूसरा नारे रिसालत था, और तीसरा नारे हैदरी था। यानी नारे हैदरी के बगैर, अली के बगैर कोई महाज कामयाब नहीं हो सकता। हर महाज में कामयाबी अली के दम से है, अली की वजह से है, अली के सबब से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अली एक किरदार का नाम है, अली एक कैरेक्टर का नाम है। अली किरदार साजी कर रहे थे, और जो किरदार इन्होंने बनाए थे उनमें सलमान हैं, मिक़दाद हैं, अबू ज़र हैं, अम्मार हैं, मिसे में तम्मार हैं, खुद इब्न अदी हैं, ये सासा इब्न सौहान हैं। ये वो लोग हैं जो किरदार थे। और मालिक अश्तर हैं। मालिक अश्तर वो हैं बहादुर के जिनके बारे में कहा जी ने कि माँ अदरा का माँ मालिक, तुम क्या जानो कि मालिक क्या है। लम तलिदिन निसा का मालिक, किसी औरत ने मालिक जैसा बच्चा जन्म नहीं लिया। क्योंकि मारिफत की बात है। जब सिफ़ीन से वापस आए हैं और पहुँचे हैं और मस्जिद कूफा में आए तो आहट सुनी। एक अंधा शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा अच्छा आप कौन हैं? कहा मैं अली हूँ। अच्छा आप ही हैं जिन्होंने इतने लोगों को यहाँ पर मरवाया है और इतने लोग मारे गए हैं? अली को बुरा कहा। अली ने सुन लिया, चुप होकर चली गई। उसके बाद से मालिक आए तो मालिक से पूछा कौन है? कहा मैं मालिक। अच्छा आप कमांडर हैं जिनकी क़यादत में लश्कर जंग की थी और मारा था। और अली को बुरा कहा। उसने उठा के गर्दन उड़ा दी, कत्ल कर दिया। लोगों ने आके शिकायत की कि साहब मालिक ने ये किया किसी बेगुनाह को। का बेगुनाह को नहीं, क्योंकि मुझे गाली दी थी तो मुझे इख्तियार था कि मुँह से मारूं या माफ़ कर दूं, मैं से कत्ल करूं या माफ़ कर दूं। लेकिन चूँकि मालिक अश्तर के सामने जब मुझे गाली दी गई तो फिर मालिक अश्तर के लिए वाजिब था कि उसे कत्ल कर दें। तो असल में मसलहत को समझना है, यही इताअत है कि उस वक्त क्या होना चाहिए। यानी जब अली के गले में रस्सी डाली जा रही है उस वक्त क्या तलवार निकाली जाए? तलवार सबके पास है, सलमान के पास भी है। ज़ाहिर जब गले में रस्सी डाली जा रही थी और दरवाज़ा गिराया गया तो सारे वाक़ात आपको इल्म है। सलमान के पास थी, अबू ज़र के पास थी, मिक़दाद के पास थी, सबके पास थी। लेकिन है क्या
सलमान ने तलवार नहीं निकाली और किसी ने तलवार की ओर कब्जे पे हाथ डाल दिया उधर ने, तो कहते हैं शायद इसी वजह से उनका एक दर्जा घट गया। क्यों घटा? क्योंकि मसलहत मौला को नहीं समझे। कहा जब मौला तलवार नहीं निकाल रहे हैं तो हम तलवार निकालने वाले कौन हैं? बस इताअत का मफहूम यही है। इताअत के माना यही है, मोहब्बत के माना कि हम मिजाज मौला को समझें। शियत नाम ये नहीं कि हम अपनी तरफ से जो चाहे गढ़ लें, अपनी मर्जी से जो चाहे तय कर लें, ये हम शिया हैं, ये हमारे शियों के अंदर उसूल में ये है, फुरू में है। नहीं, हम बनाने वाले कोई नहीं है। जो मौला ने उसूल मुकर्रर कर दिया है वही शियत है, उसी का नाम शियत है। शियत अपनी मर्जी का नाम नहीं है कि आप जिसको चाहें अकीदा बना ले, किसी को गाली दें अकीदा बना ले, किसी को बुरा कहे अकीदा बना ले। नहीं, जितनी इजाज़त दी गई है वह उसी के अंदर रहें, लिमिट के अंदर रहने का नाम शियत है। अगर लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो सलमान का दर्जा बढ़ जाता है, उधर का दर्जा घट जाता है। रोज पढ़े कर अली की अदालत ये है कि आपने नाम सुना होगा जॉर्ज जुर्दाक का। जॉर्ज जुर्दाक एक ईसाई मौर्रिख था। उसने हज़रत अली पर एक किताब लिखी है सौतुल अदालतिल इंसानिया, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है। उर्दू में है निदाए अदालत इंसानी। उसमें लिखता है क़ुतिला अलीउन फिल मिहराब लिशिद्दत अदलिही, अली मिहराब में अपने अदल की शिद्दत की वजह से कत्ल किए गए। अदल की शिद्दत की वजह से, अदल ऐसा है कि अगर भाई अपना पेट काट के बच्चों का, एक भाई है अपना और वो भी दावत अली की करता है, तो अली उससे भी कहते हैं कि क्यों जाके इतना हिस्सा कम कर देते हैं। उन्होंने एहतियाज किया कि अरे हम तो कम करके, तो कहा इतने कम में आप जिंदा रहे या नहीं रहे, गुजारा हो गया या नहीं हो गया। अली ने कभी भी किसी अपने बेटे को कोई ओहदा नहीं दिया है। वही होता, न कहीं का वजीर बनाया, न कहीं का सफ़ीर बनाया, न कहीं का जिम्मेदार बनाया, न कहीं का गवर्नर बनाया। क्यों? इसी की गलत बात है। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, ये इसीलिए जुल्म सितम होते हैं। और अगर उस्मान इब्न हुनैफ किसी की दावत में जाते हैं तो अली, किरदार साजी की बात में कर रहा हूँ, अली क्या करते हैं, फ़ौरन ख़त लिखते हैं, ये पहली गलती माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा किसी की दावत में मत जाना। जैसे कि अगर प्राइवेट किसी फ़र्द की दावत में जाओगे तो तुमसे नाजायज़ काम का मुतालबा करेगा, वो तुमसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम कराना चाहेगा, वो चाहेगा कि तुम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। अभी तरह तरह के खाने थे उसमें शरीक हुए और तुम्हें मालूम है कि उसी शहर में कितने लोग भूखे मर रहे थे। ये अली है, इसका नाम अली है। इस किरदार साजी का ये किरदार बना रहे थे अली किरदार। और फिर आपने अली शरीयती का नाम सुना होगा, बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, बड़े मुफक्किर गुजरे हैं ईरान में, डॉक्टर अली शरीयती के नाम से। उन्होंने किताब लिखी है अली तन्हास्त, ये फारसी में किताब है, अली तन्हा है, यानी कहा अली अकेले हैं। उस वक्त भी अकेले थे, आज भी अली अकेले हैं, क्योंकि अली की फ़िक्र से हमारी फ़िक्र मिल नहीं रही है, अली की फ़िक्र से हमारी फ़िक्र मुताबिकत नहीं कर रही है। अली जो चाहते थे उसके मुताबिक हम अमल नहीं कर रहे हैं। आज के लिए जब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो वसीयत के बारे में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ, और वो वसीयत बड़ी अहम वसीयत है। देखिए वसीयत कुरान में वसीयत का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आया है, वस्सन इंसान पे वालिद हुस्न, हमने वसीयत की इंसान को कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। और फिर कहा कि शरअ लकुम मिन दीन, तुम्हारी उसी दीन को शरीयत बनाया गया है जिसकी हमने तलकीन नूह को की थी, और ए नबी हमने वही के ज़रिया आप तक भेजा था, और जिसकी वसीयत हमने तलकीन हमने इब्राहीम को की थी, मूसा को की थी, ईसा को की थी। कहा था दीन कायम करो और इस पर तफरीक़ा न करना। और फिर हज़रत इब्राहीम ने और उनकी वसा इब्राहीम बनी है अपनी औलाद को, और याकूब ने वसीयत की थी क्या, या बुनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर लिया है। ये वसीयत का चैप्टर बहुत अहम है, और वसीयत का चैप्टर इतना अहम है कि आज ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो फ़िक़्ह की किताब मरतब होती है उसमें मीरास के बाद वसीयत का एक पूरा बाब है। अगर आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे तो जहाँ मीरास का तज़किरा उसके बाद वसीयत का बाब है। लेकिन हम लोग वसीयत, इस मुल्क में भी आपको मालूम है कि विल और वसीयत बहुत ज़रूरी है। वसीयत के एक माने विल के हैं और एक माने एडवाइस के हैं, मशवरे के हैं, है ना, और कहने के हों, तलकीन के हों, इस तरह बहुत से माना हैं वसीयत के। तो वसीयत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर वसीयत नहीं की है तो अपनी वसीयत तैयार कर लें। सफ़र के लिए हुक्म है, जब आप ज़ियारत के लिए, हज के लिए, सफ़र के लिए जाएँ तो वसीयत करके जाएँ। न जाने खुदा न खास्ता क्या हो जाए तो आपके पीछे किसी को कोई इल्म नहीं है। लिहाजा हर वक्त इंसान को अपनी वसीयत तैयार रखनी चाहिए।
یہ حکم شریعت کا، وصیت تیار رہنی چاہیے، کہ ہمیں اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہے لوگوں نے؟ اور پھر وصیت ہم کیا کرتے ہیں، اتنی جائیداد چھوڑی ہے، اتنا مال چھوڑا ہے، اتنا ترکہ چھوڑا، یہی وصیت ہوتی ہے۔ وصیت قرآن میں بھی پورا چیپٹر ہے، فقہ میں پورا چیپٹر ہے، انبیاء کی وصیت کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اب وصیت علی نے بھی کی ہے، اور حضرت علی کی وصیت کب ہے؟ جب ابن ملجم نے ضربت ماری تھی۔ اگر آپ نہج البلاغہ کھولیں گے تو نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ خطبات کا ہے جس میں 241 خطبے ہیں، دوسرا حصہ مکتوبات و وصیتوں کا ہے، اور جس میں 79 مکتوبات و وصیتیں ہیں، اور اسی طرح تیسرا حصہ اقوال کا ہے جس میں 500 کے قریب اقوال ہیں۔ تو یہ 3 حصے اس کے ہیں نہج البلاغہ کے۔ یہ بتائیے، میں یہ نہیں چاہتا، لیکن ہمارے پاس قرآن تو ہر گھر میں ہوگا، بے شک ہے یا نہیں؟ کسی گھر دلیل کہ نہیں ہے کسی گھر میں قرآن؟ کوئی ایسا گھر ہے یہاں قرآن نہ ہو؟ ہے کیا کوئی ایسا گھر؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ سب کے یہاں ہے۔ پھر دوسری کتاب نہج البلاغہ سب کے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی گھر ایسا ہے جس میں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ کچھ گھر ہیں ایسے؟ اگر نہیں ہیں تو آپ شرمائیں نہیں، حاصل کر لیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح میں نے آپ سے کہا تھا آگے آ جائے، آنے والوں کے لیے دشواری ہو رہی ہے، تھوڑا سا اور آگے آگے، لیکن پہلے میں نے آپ سے کہا اور تیسری کتاب جو ہر گھر میں ضرورت ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ چوتھی کتاب مفاتیح الجنان، لیکن ہم لوگ تحفۃ العوام کے بہت عادی ہیں، لہٰذا مفاتیح وظائف الابرار اور تحفۃ العوام ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن پوچھا جائے مفاتیح تو میں کہہ کے تھک گیا، لیکن مفاتیح نہیں ہوتی، اور اس پہ بات سے غلط لکھی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سنانا شروع کیا دعائے سحر، اس میں جو لکھی تھی وہ غلط لکھی تھی، تو اس میں کہا، میں نے کہا یہ نقطہ غائب ہے، وہ ایسے ہی پڑھ رہی تھی بغیر نقطے کی، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک نقطے سے بڑا فرق ہو جاتا ہے، ایک نقطہ جو ہے وہ بدل دیتا ہے دنیا، جیسے ایک زبر و زیر، یہ زبر زیر و زبر کر دیتا ہے نا۔ ایاک نعبد جو ہے اگر اس میں ہو جائے تو پھر اسی طرح سے جب بھی آپ پڑھیں گے انعمت علیہم کو اگر انعمت علیہم کر دیں، انعمت علیہم نے تو نے نعمت نازل کی، اور میں کو انعمت علیہم میں نے نعمت نازل کی، اب اللہ سے کرے میں نے نعمت نازل کی، ہم جانتے نہیں ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ جانے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ویسے یہ جاننا چاہیے تو نہج البلاغہ بہت ضروری ہے۔ آج کل اس کے ٹرانسلیشن بہت ہیں، اردو میں بھی مفتی جعفر حسین صاحب کا ٹرانسلیشن ہے، مفتی حسین فاضل کا ٹرانسلیشن ہے، علامہ ذیشان جوادی کا ٹرانسلیشن ہے، مرزا یوسف حسین صاحب کا ٹرانسلیشن ہے، اس کے علاوہ سلسبیلی فساد بہت پہلے لکھنؤ سے چھپی تھی، ٹرانسلیشن بہت ہے نہج البلاغہ، میں نے نہیں کیا ہے ابھی، لیکن اور ٹرانسلیشن ہے نہج البلاغہ کے جو موجود ہیں، اور اس کی شرح میں بہت شرح لکھی ہیں، تقریباً جتنی عربی میں شرح ہیں میری لائبریری میں تقریباً 10-12 عربی میں لکھی ہوئی بڑی کئی جلدوں میں شرح ہیں، ابن حدید اور دوسری شرح، باہر یہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں نمبر جو سیکنڈ ہے اس پہ 47 نمبر کا ایک وصیت ہے، 47 نمبر جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور میرے پاس موجود ہے۔ وہ وصیت صرف ویسے تو پہلے جملہ امام حسن حسین کا ہے، لیکن وہ وصیت آپ کو بھی ہے، اور میں آپ کو جملہ پڑھتا ہوں جس سے یہ وصیت آپ سب کے لیے، یہ جو آج آستانہ زہرا میں آج کی مجلس میں شریک ہیں، ان سب سے امام خطاب کر رہے ہیں، آپ ان کے مخاطب ہیں، آپ سے امام خطاب کریں۔ کس طرح؟ میں پڑھتا ہوں کہ یہ وصیت ہے للحسن والحسین، اور پھر اسی کو اے حسن حسین میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ دیکھیے اس سے ایک معیار اور اسٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے کہ جب رسول وصیت کرتے ہیں اور امام وصیت کرتے ہیں تو ان کی وصیت دولت کے لیے نہیں ہوتی، مال و متاع کے لیے نہیں ہوتی، سرمایہ کے لیے نہیں ہوتی، دنیا داری کے لیے نہیں ہوتی، ان کی وصیت دین کے لیے ہوتی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ تو ہم بھی چاہیں کہ ہمیں، اگر ہم چاہنے والے اور ماننے والے ہیں تو ہم بھی وصیت اسی طرح کی لکھیں اور اس میں دین کی باتیں لکھیں۔ کہا کہ اسی کو ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار ہو، اللہ تبغیا دنیا بین بغضکما، خبردار دنیا کے پیچھے نہ جانا، خواہ دنیا تمہارے پیچھے کتنا ہی آئے، بن کر آئے، سمر کر آئے، سج کر آئے، دھج کر آئے، لبھانا چاہے، لیکن کبھی تم دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، دنیا کے دائرے جال میں نہ پھنسنا، دنیا کی خوشنمائی سے متاثر نہ ہونا، خواہ دنیا تمہارے قریب کتنی ہی کیوں نہ آئے۔ ولا تعصف على شيء منها ولا تعصف على شيء منها ذبح عنكما، اور دیکھو جو
چیزیں تم سے جاتی رہیں ان کا کبھی بھی غم نہ کرنا، جانے والی چیز کا غم نہ کرنا۔ جو چیز چلی گئی تم ارے غم کر رہے ہو، اسی میں تم مبتلا ہو، یہ چیز کیوں چلی گئی، یہ چیز ہم سے کیوں روٹ گئی، یہ بات کیوں ہم سے چلی گئی، لاؤ تمہیں کبھی اس کے لیے افسوس کف افسوس نہ ملنا۔ اور پھر فرماتے ہیں وقولا بالحق، ہمیشہ حق بات کہنا۔ یہ اس میں وصیت امام حسن حسین کو ہے، یہ وصیت میں بتاتا ہوں ہم کو ہے، یہ امام حسین ظاہر ہے حق تو بات کہہ رہے ہیں، ان کو صرف ہمیں سنانا ہے۔ یہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ سنانا کسی اور کو ہوتا ہے اور مخاطب کسی اور سے کیا جاتا ہے، خطاب کسی اور سے کیا جاتا ہے۔ کہا وقولا بالحق، حق کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حق بات کہو۔ وعمل الاجر، اور عمل کرو تو اجر اللہ سے طلبگار ہو، بندوں سے اجر مت مانگو۔ عمل کرو تو بندوں سے مت مانگو، بندہ تمہیں دے گا، بندہ کچھ نہیں دے گا، بندے کو ہے کیا، بندہ خود محتاج ہے۔ بندے سے کیا طلب کر رہے ہو، طلب کرنا اللہ سے طلب کرو، بندے سے مت مانگو کسی سے۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا، فرماتے ہیں تم ظالم کے دشمن بن کے رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ ہونا، اور مظلوم کی مددگار بن کے رہنا۔ ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کی مددگار۔ علی کردار سازی چاہتے ہیں، علی کریکٹر بلڈنگ چاہتے ہیں، علی بتانا چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا محبت کرنے والا کون ہوگا، کون ہوگا، یہ نا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں بتانا۔ اب کہتے ہیں اسی کما، اب سنیے آپ سے کیوں ہے، میں اس کو جملہ پروف کر رہا ہوں۔ اسی کما، یہ 47 نمبر کی وصیت ہے، اسی کما میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وہ جمیع ولد، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، وہ اہلی، اور اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، وہ من بلغہ کتابی، جس تک میرا یہ مکتوب پہنچ رہا ہے، جس تک میری یہ وصیت پہنچ رہی ہے۔ تو آج اگر آپ کے پاس نہج البلاغہ نہیں تھی کتاب اور آپ نے یہ وصیت نہیں پڑھی تھی، تو آج میرے وساطت سے یہ وصیت آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس آستانِ زہرا میں آج کے مجلس میں یہ وصیت جو مولا کی ہے، جو آپ سے مولا کہنا چاہتے ہیں اور آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، وہ میری وساطت سے آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ درود پڑھیں کر محمد والی من بلغہ، کتابی، جس تک میری یہ تحریر پہنچ رہی ہے، من بلغہ، جس تک یہ تحریر پہنچ رہی ہے، یہ سب سے وصیت ہے، صرف حسن حسین سے نہیں۔ دیکھیے جب ضربت لگی ہے تو لوگوں کی اگر ہو جائے تو لوگ رونے پیٹے میں لگ جاتے ہیں، ہوش و حواس مختل ہو جاتے ہیں، کہ مولا اس کے بعد وصیت کر رہے ہیں۔ ابن ملجم کی ضربت کے بعد یہ وصیت کر رہے ہیں حضور، اولاد کو جمع کر کے، اسی وقت نہیں، مسجد سے گئے ہیں، گھر پہ رہے ہیں، شام کا وقت ہوا ہے، اس وقت آپ نے سب کو جمع کیا اور وصیت کی ہے۔ یہ وصیت کتاب میں موجود ہے، تحریری شکل میں وصیت ہے، کتاب لکھا ہے، کتابی، میری یہ کتاب یعنی تحریر پہنچے۔ بتقوی اللہ ہے، پہلی وصیت کیا کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ وصیت امام سے کیا کر رہے ہیں، تو متقی بنو۔ کیوں، اس لیے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں، تو میں تمہارا امام نہیں، میں متقین کا امام ہوں۔ سنیے گا اس بات کو، میں تمہارا امام نہیں، میں متقین کا امام ہوں، میں متقین کا امام ہوں۔ تو اگر تم متقی نہیں ہوگے تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو میں تمہارا امام ہوں؟ میں امام تمہارا اسی وقت ہوں گا جب تم متقی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تقویٰ کی تاکید کر رہے ہیں، تقویٰ کی تلقین کر رہے ہیں۔ تم متقی بنو تو پھر تم اہل ہوگے کہ میں امام المتقین ہو جاؤں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگارا تمہیں متقین کا امام بنانا۔ درود پڑھیں کر محمد۔ اور پھر دوسری بات فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم لوگ اپنے امور کو منظم رکھنا۔ نظم یعنی آرگنائزڈ وے میں آگے بڑھو۔ امام سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح بکھرے ہوئے نہیں، منتشر نہیں، پراگندہ نہیں، جدا جدا نہیں، علیحدہ نہیں، بلکہ منظم رہو۔ منظم اس لیے کہ اگر منظم رہو گے تم میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی، شوکت ہوگی، چاہو جلال ہوگا، اور تمہارا روب ہوگا اور داب ہوگا پوری کائنات پر۔ متحد رہو، متحد رہو، نظم رہو، منظم۔
یعنی ہم لوگ منظم نہیں ہیں. امام کیا چاہتے ہیں؟ ہم منظم رہیں. ہم غور کریں کہ ہم منظم ہیں یا نہیں, آرگنائزڈ ہیں یا نہیں. ذرا ہم غور کریں, اگر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں تو وہ منظم نظر آئیں گے. اگر کبھی آپ پرندوں کے جھنڈ دیکھیں گے تو وہ منظم نظر آئیں گے. افسوس ہے پرندے تو منظم ہوں, ہم انسان ہو کر منظم نہ ہوں. ہم پراگندہ ہوں, ہمارے رخ طرح طرح بکھرے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں, ہمارے رخ مختلف ہوں, ہم اختلافات کا شکار ہوں, ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں, ہم منتشر ہوں. تو امام جو چاہتے ہیں, وصیت ہے امام کی شیعوں سے, چاہنے والوں سے, محبت کرنے والوں سے, کہ تم اپنے امور کو منظم رکھو, مستحکم رکھو, مل جل کر رہو. اس لیے کہ مل جل کے رہو گے تو تمہاری قوت ہوگی, تمہاری شوکت ہوگی, تمہاری شان ہوگی, عظمت ہوگی. درود پڑھ مل کر محمد صلاح ذات بینکم, اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کے کام کرو, بھلائی کے کام کرو. ایک دوسرے کے لیے مشورے دو, صحیح, غلط مشورے کبھی کسی کو نہ دو. ہم لوگوں کیا ہے, ارے ٹھیک ہے اس کو صحیح مشورہ دیا تو اچھا یہ برباد ہو جائے, اچھا یہ خراب ہو جائے. یہ شیعہ نہیں ہے, ایسا شیعہ وہ نہیں ہوگا. امام فرماتے ہیں صلاح ذات بینکم, آپس میں مل جل کے رہو اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرو. وَإِنِ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا, امام حسن حسین سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. وہ فرما رہے تھے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام, باہمی لوگوں میں میل جول کرانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے. انسان بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں ارے بڑا عابد ہے, بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے, تو اس کے ظاہری نماز پہ نہ جانا, اس کے ظاہری روزہ رکھنے پر نہ جانا, معاملات کو دیکھنا کہ کیسا ہے, کیا معاملات کا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. مولا چاہتے ہیں معاملات کا کھرا ہو, شیعہ وہی ہے جو معاملات پہ کھرا ہوتا ہے. ہم جائزہ لیں کہ ہم مولا کی وصیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں, ہم صحیح معنی میں شیعہ ہیں یا نہیں, ہم صحیح معنی میں چاہنے والے ہیں یا نہیں, ہم صحیح معنی میں. چونکہ اب ہم جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں دو جملے ملتے ہیں. اب ہمیں غور کرنا ہم کس میں ہیں, کس جملے میں ہیں. اذا ذکر خبر نحاس فی محفل من محافل الارض وفیہ جمن شیعۃ وحبینا, جب ہمارا تذکرہ کیا جائے کسی محفل میں لوگوں کی اور اس میں دو طرح کے لوگ جمع ہوں, شیعہ بھی ہوں محبین بھی ہوں. دو خانے ہیں, ایک شیعوں کا ہے ایک محبین کا ہے. کیا ہم محبین سے آگے بڑھ کے شیعہ بنے یا نہیں بنے, یا محبین میں ہیں؟ اگر دو گروہ نہ ہوتی تو دو نام نہ ہوتے. یہ جو دو نام ہیں, یہ دو نام ہیں حدیث قصہ میں, یہ دو نام ہیں, ایک شیعتنا و محبینہ. تو ابھی یہ محبین سے آگے تو نہیں بڑھے, محب میں سب آ سکتے ہیں, خواہ کوئی بھی ہو, کافر ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی محبت کرتا ہے. محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, توجہ. تو محب میں سب آ سکتے ہیں, لیکن شیعہ میں وہی آ سکتا ہے جو صحیح معنی میں علی کی پیروی کرنے والا ہو, علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو, علی کے نشان قدم پر جا رہا ہو. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی, نعرہ حیدری. اب فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ اللہ فی الاحتام, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اللہ سے, خوف دلاتا ہوں, ڈرو اللہ سے. یتیموں کے بارے میں, پہلے مولا یتیموں کے بارے میں ہم سے تقاضا کرتے ہیں. یتیموں کے بارے میں ہم نے کتنا کبھی سوچا ہے کہ یتیم ہے دنیا میں, ان کے بارے میں ہم خیال کریں؟ کبھی اس طرف توجہ گئی ہے؟ ہم لوگ کھاتے ہیں اور پلیٹ پہ زیادہ لے لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, اور یتیم بیچارے محروم رہتے ہیں. کبھی سوچا اس بارے میں؟ کبھی تصور کیا ہے ہم نے؟ ہم ماننے والے علی کے ہیں, چاہنے والے علی کے ہیں, محبت کرنے والی ہیں. یتیموں کا خیال رکھو. فلا تغبوا افواہہم, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن بھوکے رہیں اور ایک دن کھانے کو ملے, تمہارے سامنے وہ کھانے سے محروم رہیں. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے, یعنی مولا چیلنج کر رہے ہیں شیعوں کو, تمہارے ہوتے ہوئے اگر کھانے سے محروم ہیں تو پھر تمہارا وجود بیکار ہے. تمہارے ہوتے ہوئے انہیں کھانے سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور ولا یضیع بحضرتکم, تمہاری موجودگی میں انہیں ضائع اور برباد نہیں ہونا چاہیے. یتیموں کا خیال رکھو, یتیم کوئی بھی ہو, یتیموں کا خیال رکھو. آج دنیا میں کتنی یتیم ہیں, پاکستان میں ہیں, ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, آپ دیکھیں عراق میں ہیں, ہر جگہ. ظاہر یتیم ان کا خیال رکھو, کیوں نہیں رکھتے ہو خیال؟ خیال رکھنا ضروری ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے بارے میں حق ہے سوال کرنے والے کو اور محروم افراد کا. واللہ اللہ فی ایرانکم, اللہ سے ڈرو,
पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, फ़इन्नहुम वसीयतु नबीकुम, ये पड़ोसी तुम्हारे नबी की वसीयत है। हम लोग पड़ोसियों के बारे में ख्याल रखते हैं। देखिए, कभी भी हम लोगों में ये नहीं पूछा कि कोई शख्स बेरोज़गार है तो क्या उसके यहाँ खाने को है या नहीं। हम ऐप समझते हैं, हम ये समझते हैं वो भी अपनी शराफत पे नहीं मांगता और ना कहता है, लेकिन हम ऐप समझते हैं कि हम किसी से पूछें कि क्या कर रहे हैं। घर में मालूम हो किसी घर खाना नहीं है और हम खा रहे हों तो जायज़ नहीं है, खाना जायज़ नहीं है। और यही हज़रत याकूब और यूसुफ से जुदा हुए, उसके लिए तफसीरों में लिखा है कि वो खा रहे थे और पड़ोस में एक शख्स भूखा था, सिर्फ खाना नहीं दिया था उसको। इस वजह से अल्लाह ने कहा अच्छा हम तुम्हारा इम्तहान लेते हैं, यूसुफ को गायब कर देते हैं। अब देखो, ये इम्तहान लिया था अल्लाह ने कि पड़ोसी को खाना नबी ने अगर नहीं दिया तो हम तो क्या, हम शुमा क्या हैं, हम ख्याल ही अल्लाह फीजा, पड़ोसियों का ख्याल रखो। अब यहाँ पड़ोसी कितने घर, पुराने घर होते थे, यहाँ पड़ोसी तो कारों और अपने उससे नापे जाएंगे ना, जो ज़ाहिर है जिस तरीके से आप चलते हैं वहाँ रहते हैं, तो यहाँ पड़ोसी। और फिर मैंने ये कहा था कि मजलिस में कि 20 साल जो एक दूसरे के साथ रहता है वो रिश्तेदार बन जाता है। 20 साल का रहना, इन्हें सोहबतो इश्कीन सना कराबतुन, ये हदीस के अल्फाज, सोहबतो इश्कीन सना, 20 साल आपस में एक दूसरे का रहना कराबतदारी में तब्दील हो जाता है। अब 20 साल से जो एक दूसरे से रह रहे हैं रिश्तेदार है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग मुझे 20 साल से देख रहे हैं, मैं सबका रिश्तेदार, सब मेरे और 84 से अगर लगाएं, 84 में मैं पहली दफ़ा आया था तो मुझे 30 साल हो गए। ज़िंदगी का बहुत हिस्सा मैंने यहाँ बसर किया है, लेकिन मुझे भी हैरानी है कि मैं अगर कोई काम न कर सका, अगर एक शख्स भी ज़ाहिर बदल गया मेरी तकरीरों से या मेरी तहरीरों से, तो मुझे अल्लाह के यहाँ बारगाह में सुरखरुई होगी। अगर मैं किसी को न बदल सका तो मैं नाकामा नामुराद जाऊँगा और अल्लाह पूछेगा तो मैं कहूँगा परवरदिगार मेरा कोई नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल नहीं कर सके तो मैं तो बेचारा था। यहाँ पर मुझे हैरानी है, यहाँ जगह मौजूद है और लोग बाहर खड़े हैं। क्यों नहीं आप लोग आपस में मिलकर बैठे हैं, जगह जो है खाली है उसको पूरा कर दें। जगह खाली न छोड़े, कोई भी आने नहीं, लोगों का जगह है, लेकिन बाहर बहुत खड़े हैं, बाहर लोग खड़े हैं। देखिए ये और जगह होता है, लेट कमर मत सफर, लेकिन मजलिस में नहीं है ये। लेट कमर है तो कम है ना, लहर कम, आने का उन्हें हक है, सफर नहीं है। एक मरतबा और दुरूद पढ़ने में करना। पड़ोसियों के बारे में मौलाना ने फरमाया कि देखो ख्याल रखो ये तुम्हारे नबी की वसीयत है, और नबी हमेशा उनके बारे में वसीयत करते रहे। हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सुयरसुहुम, हमने समझा कि ये तो इन्हें हमारे माल में वारिस बना देंगे। पड़ोसी का इतना हक बताया कि माल में वारिस बन जाएगा। उसके बाद सुना अल्लाह फिल कुरान, और अल्लाह से डरो कुरान के बारे में। ला यसबकुम बिल अमल बि गैरकुम, कहीं ऐसा ना हो कि कुरान के बारे में तुम ये सोचते रह जाओ कि कुरान में तहरीफ हुई है या नहीं हुई है। कुरान अल्लाह का कलाम है तो कैसा और कैसा नहीं है, तुम इस पर सोचते रह जाओ और गैर तुमसे आगे बढ़ जाए, गैर तुमसे आगे बढ़ जाए, वो इस पर अमल करे, उस पर चीज़ें तलाश करे और तुम खाली आपस में उलझे रहो और सिर्फ कुरान खानी के वक्त भी पढ़ो, वही मुश्किल से कुरान ख़त्म करो। कुरान सही लोगों को पढ़ना, जब कहा जाए कहता कुरान हम जानते नहीं, ताज्जुब है एक मुसलमान, एक मोमिन और एक चाहने वाला अली का कुरान न जाने, जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, जिनकी कनीज 20 साल तक सिवाय कुरान के कोई बात नहीं करती। फिजा सिवाय, फिजा कहाँ की पढ़ी लिखी थी, कहाँ से आलिमा फाजा बन के आई थी। इस घर में कुरान नाजिल हुआ तो ऐसा कुरान असर कर गया, इतना कुरान हिफ्ज हो गया कि हर गुफ्तगू कुरान से कर रही है। तो कुरान जिसके घर में चलन हो, जिक्र हो कुरान का सुबह मसा, क्या उनकी मोहब्बत करने वाले कुरान से गाफिल रहें? अफसोस का मुकाम है कि हम कुरान न पढ़ें। और कुरान अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ना तो पहली मंजिल, अभी पहली मंजिल में फेल हो गए, आगे क्या पढ़ेंगे? पहले कुरान पढ़ना है, फिर कुरान समझना है और फिर कुरान पे अमल करना है। कहा भी पहली मंजिल में, तीसरे पे पहुँचे नहीं, थर्ड पे पहुँचे नहीं अभी। तो कहा कि देखो कुरान के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान ला यसबकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, तुम्हारा गैर अमल में आगे न बढ़ जाए, अमल करने लगे और कुरान पढ़ के और तुम जो है पीछे रह जाओ और फिर तुम देखते रह जाओ और दूसरा पढ़ लो।
بظاہر زیادہ موقع نہیں ہے میرے پاس، مجھے پورا یہ ختم کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ پھر کہا واللہ اللہ فی الصلاۃ فإن اعوذ دینکم، دیکھو اللہ سے میں تمہیں ڈرو، اللہ سے نماز کے بارے میں، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین کے ستون کو منہدم کر دیتا ہے، اور جب ستون منہدم ہوگا دین کا تو عمارت باقی نہیں رہے گی۔ تو نماز دین کا ستون ہے اور دل کا سکون ہے، دل کا سکون ہے۔ بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے جو بات کر لی ہے تو بات کرنے کے بعد سکون قلب مل گیا۔ آج کی اس دنیا میں جہاں انسان سمجھتا ہے I am alone, I feel loneliness and no one taking care of me، اور کوئی بھی نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں اور میں تنہا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، تو اس وقت انسان سوچتا ہے نہیں، اللہ ہے، کوئی نہ ہو لیکن اللہ نے کبھی ساتھ آپ کا نہیں چھوڑا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں چلے جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے۔ نماز دین کا ستون ہے، لہذا کبھی بھی مومن سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی وقت ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اس وقت نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ایسا گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اور بس ایک روایت اور ایک آیت کیا کہتی ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جس نے نماز قائم نہیں کی وہ مشرک ہے۔ اور معصوم کے فرماتے ہیں چھٹے امام ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اور قیامت میں کیا منظر ہے کہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جواب ہوگا ہے نا ہم بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم آئے ہیں۔ یعنی پوچھا گیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز علی ابن ابی طالب اہل بیت کا شعار ہے نماز، اور نماز کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، لہذا مومن وہ ہے جسے کبھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، اور دیکھو تم اللہ سے ڈرو خانہ کعبہ کے بارے میں، اپنے رب کے گھر کے بارے میں۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ رہو اس گھر کو خالی اور تنہا نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے تنہا چھوڑ دیا اس میں فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظِرُوا، اگر جس دن یہ گھر تنہا ہو جائے گا تمہارا وجود بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ گھر اگر تنہا ہو گیا، اللہ کا گھر اگر تنہا ہو گیا تو تمہارا وجود بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یاد رکھو لم تناظروا، تم دکھائی نہیں دو گے۔ اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جہاد کرو اپنے اموال سے، مال کا جہاد کرو۔ پہلے مال کا جہاد ہے اور پھر جانوں کا جہاد ہے۔ اسی کا اسلام ٹیسٹ کر رہا ہے کہ جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا؟ بھئی مال تو دو، خمس نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، خیرات نہیں دے رہے، تو جان کیا دیں گے؟ جب امام آئیں گے تو ہم جان دیں گے؟ ارے جو مال کا مطالبہ عوام کرتے ہیں وہ تو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، تو جان کہاں سے دیں گے؟ ذرا خود سوچیں، اتنی خاموشی نہیں ہونی چاہیے، معلوم دے رہا آپ سب نہ دیں گے۔ اب تک اگر نہیں کیا تو آئندہ کریں بھائی۔ یعنی آپ خود دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ امام آپ کو، یہ جو میں سنا رہا ہوں مکتوب نمبر 47، جس میں امام کہتے ہیں وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، جس تک یہ تحریر پہنچے، نہج البلاغہ گھر میں ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، پڑھیے گا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ مال سے جہاد کرو، اپنی جانوں سے جہاد کرو، مال دو پہلے اور پھر اپنی جان دو، اور پھر زبان سے جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، مال اور نفس نہیں کر سکتے، تو کم سے کم زبان سے تو جہاد کرو۔ یہ بھی جہاد ہے، زبان سے کہنا، کسی کو لانا، کسی کو گالی دینا نہیں ہے جہاد، بلکہ زبان سے لوگوں کو دعوت دین دینا جہاد ہے۔ زبان سے لوگوں کو ظاہر محفوظ رکھنا، عزت و آبرو کا محفوظ رکھنا جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ اب پھر فرمایا کہ اللہ اللہ اب فی الجہاد باموالکم، اور کہا وعلیکم التواصل والتواصل، تم پر لازم ہے تم صلہ رحمی کرو، تم خرچ کرو ایک دوسرے پر،
दोस्त अहबाब पर, दोस्तों के लिए बताया गया है कि दोस्त ऐसा हो कि तुम उससे कहो वॉलेट अपना देना और उसमें से पैसे निकाल लो। है कोई ऐसा दोस्त? देखो मैं कहूँ अपना वॉलेट तुम्हें भाई, दोस्त का जो है वापस नहीं करेंगे, दोस्त का वो निकाल लेगा, कार्ड खर्च करता रहेगा। ऐसा नहीं है, दोस्त वो जिस पर एतमाद हो, जिस पर एतमाद हो, जिस पर एतबार हो। अली ने कहा है ना कि अगर तुम खालिस दोस्त तलाश करोगे तो बगैर दोस्त के रह जाओगे भाई, ऐसा खालिस दोस्त नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। खैर कहा वय्याकुम तदाब्बर व तक़ातुर, खबरदार महफूज रहो, लगाई बुझाई न करना, लगाई बुझाई न करना, क़त्अ ताल्लुक़ न करना। इमाम क्या कह रहे हैं? लगाई बुझाई बिल्कुल गलत बात है, एक दूसरे इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, है ना, ये सब करना बिल्कुल गलत है। और क़त्अ ताल्लुक़ न करना। वला, अब जो आखिरी बात है उसकी तरफ मुझे मुतवज्जे करना, और यही आखिरी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा मैं। वला तत्रुकुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तुम खबरदार, ये जो फरीदा तुम्हारा है, हम जो फुरूअ दीन में गिनते हैं और शुमार करते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात खौफ ज़ियाद, अम्र मारूफ व नही अनिल मुनकर, यही है ना। अम्र बिल मारूफ, हम नेकी का हुक्म देंगे, इसके माना भी लोगों को मालूम नहीं हो। अम्र मारूफ क्या चीज़ होती है? अम्र मारूफ कहते किसको हैं? नेकी का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। जब इंसान खुद रुकेगा जब भी तो रोकेगा, नेकी का हुक्म तो देगा जब खुद नेक होगा। अगर हम नेक नहीं होंगे तो नेकी का हुक्म कैसे देंगे? अगर हम रुकेंगे नहीं बुराई से तो कैसे लोगों को रोकेंगे बुराई से? रुक जाओ। तो ये दोनों फरीज़े हैं, और इमाम फरमाते हैं आपसे वसीयत करें, वसीयत है इमाम की, और वसीयत का पूरा करना लाजिम है अगर मोहब्बत है तो। अगर मोहब्बत है तो इमाम की वसीयत है आपसे और इसको पूरा करना है। अम्र मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो, ये फरीज़ा अंजाम दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, खबरदार छोड़ना नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़युवल्ली अलैकुम शिरारकुम, तो अल्लाह ताला बदतरीन लोगों को तुम पर हाकिम बना देगा। अल्लाह बदतरीन लोगों को तुम पर हाकिम बना देगा। आज जो हम पर बदतरीन लोग हाकिम हैं वो खुद हमारा किया धरा है, या अपना किया धरा है। और फिर दूसरी बात सुनिए, आप जो कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मौला ने बताया है क्यों नहीं। फिर कहते हैं सुम्मा तदउना फला युस्तजाब लकुम, तुम दुआ तलब करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तुम दुआ तलब करो। आज जो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती हैं और हम कहते हैं कि मौला हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं, इसलिए कि तुमने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क कर दिया। हज़रत शुएब के कौम के 1 लाख अफराद थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, जिसमें 60,000 वो थे जो अमल मारूफ करते थे और 40,000 वो थे जो अमल मारूफ का फरीज़ा अंजाम नहीं देते थे। और ज़ाहिर है कि वो तो अब उनके साथ जो नहीं देते थे, अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको सबको हलाक कर दिया। परवरदिगार ये तो नेकूकार ज़्यादा थे, कहा इन्होंने मुदाहनत की है और उन्होंने बुराई से रोका नहीं लोगों को, और जब बुराई से नहीं रोका, ये फरीज़ा अंजाम दिया, तो अल्लाह ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। कहा ऐसा ना हो कि चंद आदमी करें और दूसरे न करें तो सब हलाकत में पड़ जाएं। ये मौला का पैगाम आज आपको पहुँचा रहा हूँ, और आपको अहद करना है आज के दिन, इस शहादत मौला के दिन, कि हम इस पर अमल करेंगे, अमल पैरा होंगे। तो फिर फरमाया कि या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, ला उल्फियन्नकुम, मैं नहीं चाहता हूँ और कहीं ऐसा न हो कि तुम मुसलमान का खून बहाने लगो। तखुदूना दिमाल मुस्लिमीन खौदन तकुलूना, तुम खून किस तरह बहाओ, ये स्लोगन करके ये नारा लगा, कुतिल अमीरुल मोमिनीन, कुतिल अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाकर मुसलमान का खून न बहाने लगना। अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। इससे पहले देख चुके थे ना, आपको है कि किसी की उंगलियां कटी हुई और किसी का कुर्ता लेकर बाकायदा शोर मचाया गया था। तो अमीरुल मोमिनीन यही कहना चाहते हैं, कहीं ये नारा न लगाना अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए और तुम मुसलमानों का खून बहाने लगो मेरी वजह से। और अला ला तक़्तुलून नबी इल्ला क़ातिली, बस मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो सिर्फ मेरे कातिल को कत्ल किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी और के ज़िम्मे ये कत्ल नहीं है। ये नहीं कि लाखों आदमियों को आप कत्ल कर दें नारा लगाकर। मौला ने पूरी सियासत की बिसात पलट दी और कहा ये लोगों ने गलत किया था, मेरे कत्ल के अलावा किसी को, ज़ाहिर कातिल को, औंज़ुरू, और गौर करो, देखो, इज़ा अना मित्तु बिन ज़रबती हाज़िही, इस ज़रबत से जब मैं दुनिया से चला जाऊँ, फ़ज़रिबूहु ज़रबतन बिन ज़रबतिन, तो एक ज़रबत के महज़ एक ही ज़रबत हो, एक ज़रबत के बदले में एक ही ज़रबत हो। वला युवस्सलु बिर्रजुले, और देखो उस शख्स का मुसला न करना, आँख का न काटना। ये बता रहे हैं किसी की तरफ कि हज़रत हमज़ा
को किस तरीके से कत्ल किया गया था और क्या कुछ सलूक किया गया था, ये बताना चाहते हैं मौला कि देखो लाओ युमस्सलु बिरजुल, और इस शख्स को मुस्ला न करना। फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल को मैंने कहते हुए सुना है, फरमाया थे याकुम वल मुस्ला वलो बिल अकूर, खबरदार किसी का मुस्ला न करना, खा वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। उसके साथ ये वो अली है जिसके साथ अदालत खत्म हो गई, जिसके जाने से दुनिया से शराफत। ये अली कौन अली थे? वो अली जो मिस्कीनों का संभालने वाला, गरीबों का ख्याल रखने वाला। आज दुनिया से अली नहीं कहता ना, इंसाफ की मिसाल लपेट दी गई, अदालत को खत्म कर दिया गया। जब आप सुने की ज़रबत लगी है, अली के फर पर ज़रबत लगी है, तो क्या आवाज़ आई थी? ये ने क्या कहा था? ये तो कहा था तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के अरकान गिर गए, हिदायत के अरकान गिर गए। ये जो परचम हिदायत है ये सरनगू हो गया। ये जो उर्वतुल वुस्का मजबूत रस्सी थी वो टूट गई। कद कुतिल इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की चचारात भाई कत्ल कर दिए गए। कुतिला अली इब्न मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा कत्ल कर दिए गए। ये अली इब्न अबी तालिब दुनिया से जो गए हैं। तो अली की कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है, वो अली दुनिया की कोई ताकत जिसे शिकस्त न दे सकी। मेहराब इबादत में अली को कत्ल कर दिया गया। 3 खारजी निकले थे। एक खारजी ने कहा था कि दुनिया में 3 अफराद हैं, फिर हम 3 को ख़त्म कर देंगे तो हर राहत और सुकून हो जाएगा उनके ख्याल में। एक अली इब्न अबी तालिब, एक माविया, दूसरे अम्र इब्न नास। अम्र नास गया ही नहीं नमाज पढ़ाने, एक मेहमान आया था खारजा, उसे कत्ल कर दिया गया। माविया को ज़ाहिर जख्मी हुआ लेकिन कत्ल से ज़िंदगी बच गई। लेकिन सिर्फ अली पर ऐसा कत्ल ज़रबे कारी लगा कि अली दुनिया से चले गए। जिब्रील ने नज़ा दी, क़द क़ुतिल मुस्तफ़ा, अली कत्ल कर दिए गए। ज़रा सोचें कि जब ये आवाज़ पहुँची होगी हर घर में तो लोगों ने आना शुरू किया, मस्जिद में जमा होना शुरू किया। अली ने कितने सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बेटा हसन तुम नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई, अली ने बैठ कर नमाज पढ़ी, चादर को फाड़ा और आपके रुख अनवर को बांध दिया, चेहरे सर को बांध दिया। और उसके बाद से अली ने कहा कि देखो अब मुझे घर लेकर चलो, और इसलिए कि मेरी बेटियां इंतजार कर रही होंगी। वहां से पैगाम आया अगर अली को नहीं लेके आते तो हम खुद घर से बाहर आ जाएंगे। लेकर चले अली को। अब पूरा मजमा साथ है, लोग अलग होने को तैयार नहीं हैं। पहुंचे और जब घर में पहुंचे अब देखा है, और जिस घर के अंदर गए हैं और उस वक्त एक जुमला कहा था हसन से, बेटा हसन कह दूँ ये लोग वापस चले जाए। कहा क्यों वापस जाएं? कहा इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्म कुलसूम की आवाज़ सुनाई दे। मौला कितना ख्याल है बच्चों का। अल्लाह अपनी गिरिया कहते और सुने। गए, शाम का वक्त हुआ, बेटियां रोने लगी। शाम के वक्त लेकर आया आपको, और जिसे इफ्तार के लिए दिया गया है तो आपने थोड़ा सा दूध लिया और दूध लेकर कहा कि कातिल को दे दो, कातिल को दे दो। कौन है तारीख में जो कातिल के साथ ऐसा सुलूक करता हो? मेरे मौला तेरे करम की धूम, भेजा शरबत बराए कातिल शूम, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तो के बाद दुश्मना नजरदारी, तो के बाद दुश्मन नजरदारी। एक दिन गुजरा, हकीम को बुलाया गया, उसने कहा जख्म बड़ा कारी है, सरायत करता जा रहा है। आखिरकार तमाम असहाब चले गए, एक अस्पक में नवाता रह गए। उन्होंने कहा इमाम हसन से कि मुझे इजाज़त दिलवा दें। कहा नहीं बाबा नहीं मिल सकते। कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। गए हैं अस्पक नवाता, अमीर मोमिन ने उस वक्त भी इनको हदीस सुनाई है। कहा तुम आए हो तो चलो मुझसे हदीस सुन लो। मैं कहता हूँ अली आप बीमारी के आलम में फिर भी हदीस बयान कर रहे हैं। अल्लाह वसीयत की हैं, वक्त में गुंजाइश ही मैं ख़त्म करता हूँ। सब रो रहे हैं, हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। तमाम बच्चों को जमा किया। जमा करने के बाद जब नजर पड़ी जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम पर तो अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा रोते क्यों हैं? कहा मैंने जब देखा ज़ैनब उम्म कुलसूम तुम्हारे सरों से रिदाएं छीनी जाएंगी। ज़ैनब ने पलट के देखा, अरे जिसका पास जैसा भाई मौजूद हो किसकी मजाल है जो ज़ैनब पे सर से रिदा छीन ले। किया
रहमत है। कहते हैं कि लेकर उसके बाद से 20 का दिन गुजरा, 21 का दिन आया और अली इब्न अबी तालिब दुनिया से चले गए। वसीयत की थी मुझे कफन देना और गुस्ल देना और कफन देना और काफूर जो जन्नत से आया था वो देना, और उसके बाद से जनाजा लेके जाना। जब जनाजा लेके जाना तो देखो आगे आगे खुद जाएगा, जहाँ जनाजा जाए वहाँ लेके तुम चले जाना। गए बहुत कमाल की थी जनाजे में, कब्र खुदी हुई मौजूद थी। कहाँ हजरत आदम और नूह के दरमियान बहुत अरसे से कब्र खुदी हुई थी, एक लौह मौजूद थी। ये कब्र नूह के ज़माने से मौजूद है। अली को दफन किया गया। दफन करके जब हसन हुसैन आए हैं, जरा सोचेंगे क्या कैफियत हुई होगी, की क्या कैफियत होगी। बस मोमिन मैंने खत्म किया। कहते हैं जब वहाँ पर आए, कूफे के दरवाजे के करीब पहुंचे तो देखा एक शख्स है जो पत्थर में सर रख के रो रहा है। पूछा नाबीना शख्स है, नाबीना शख्स गिरिया कर रहा है। पूछा ऐसा तो गिरिया क्यों कर रहा है? कहा कि मैं नाबीना हूँ, मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ। एक शख्स आता था जो आकर मुझे खाना खिलाया करता था, अब मेरी दिलजोई किया करता था, मेरे साथ बातें किया करता था। कहा क्या तुम्हें उस शख्स का नाम मालूम है? का नहीं, नाम नहीं बताया उसने। कहा तुम्हें नाम से क्या काम? कब फिर क्या हुआ? क्या उसकी शमाइलो शक्ल ये उसने बताई? कहा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ। कहा क्या बात है? वो कौन था का मालूम नहीं, 3 दिन से वो आया नहीं है, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं खिलाया। कहा बताओ सही में कौन था? कहा कुछ तो सिफात। कहा जब आता था तो हमेशा तस्बीह रब करता था और सारे जंगल पहाड़ जितने यहाँ के करीब की हर जगह से तस्बीह की आवाज आती थी। पहचान गए, अरे वो तो हमारे बाबा थे, वो तो अली के बेटा थे। कहा क्या हुआ, क्यों नहीं आए? कहा जरूरत लगी दुनिया से चले गए। कहा फिर? अरे वाह सब करने लगा। कहा ऐसा करो मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मुझे उनकी कब्र पर ले चलो। हज़रत हुसैन कब्र पर लेकर गए। जब कब्र पर लेकर गए तो उसने कहा परवरदिगारा, अगर मुझे खिलाने वाले को तुझे बुलाना था तो मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे भी बहुत दे दे। कहते हैं इतने में उसकी रूह कब्ज़ हो गई। हज़रत हुसैन ने गुस्ल दिया, अली के करीब दफन कर दिया।